जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करछि कि आपण मैंने समस्ते भलरे थे। मु राकेश आपण मानक स्वागत करुच्ची डिग्री एजुकेशन ओडिशा यूट्यूब चैनल को। तेबे आजिकार ए क्लास रे आम डिस्कसन करवा +3 रो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रो कोर पेपर 1 रो फास्ट यूनिट जार कि नाम कौन रही ना राजनीति तत्वर परिचय। तो एथिरे थिबा समस्त 2 मार्क रो क्वेश्चन गुडी को आज आम भल भाव आलोचना करवा। तो जदि आपको यह क्लासटी भल लगुए तेज निहाती भाव क्लास टी गोटे लाइक करेंगे और निश्चित भाव में चैनल टी को सब्सक्राइब करेंगे। तेज क्वेश्चन नंबर 11 को देखा कौन देती शास्त्रीय उदारवादर केतोटी मौलिक नीति दर्शाओ। डिफाइन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल लिबरालिज्म। तेज यार सठिक उत्तर कौन हो शास्त्रीय उदारवाद मतरे व्यक्ति निज स्वार्थर श्रेष्ठ विचारक अटे। से राष्ट्र बा देश हस्तक्षेप करने अनुचित अटे। व्यक्ति स्वार्थ और राष्ट्र स्वार्थ मध्य व्यक्तिर स्वार्थ और राष्ट्र स्वार्थ मध्य कौन विरोधाभास नहीं। यह मतरे व्यक्ति और राष्ट्र मध्य संपर्क चुक्तिभित्तिक अटे। चुक्तिर खिलाफ कले बा चुक्तिर अवमानना कले जनसाधारण सरकार बदलाई नूतन सरकार प्रतिष्ठा करि पारिबे। एही प्रथा परंपरा और इतिहास रे विश्वास करि नथाय। अर्थात यही आमर जो लिबेरालिज्म बा उदारवाद प्रथा परंपरा और इतिहास रे यह विश्वास रखी नथाय। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 12 सकारात्मक उदारवाद कौन व्हाट इज पॉजिटिव लिबरालिज्म। तेबे यार सठिक उत्तर कौन रही ना 19 शताब्दी रे जेरेसी बेंथाम सर्वप्रथमे व्यक्ति स्वाधीनता सह सर्वसाधारण सुखर एकत्र मिलन कराइथिले। सकारात्मक उदारवाद अनुसार व्यक्ति स्वाधीनता जेपरि समाजर अन्य वर्गर स्वार्थ हानि न करती ताहा देखिबा सह आवश्यकीय नियंत्रण करिबा राष्ट्रर कार्य हेबा आवश्यक बोली मत मध्य देइथाय। एही मतवाद अनुसार उभय व्यक्ति और समाजर नैतिक बौद्धिक सामाजिक अर्थनैतिक सांस्कृतिक और राजनैतिक मंगल साधन करिबा और व्यक्ति स्वाधीनता सह समूह कल्याण और जातीय संहति प्रतिष्ठा करिया निमंते राष्ट्र गुरुदायित्व बहन करिथाय। तापर आम देखिए क्वेश्चन नंबर 13 समसामयिक उदारवाद कौन डिफाइन कंटेम्पोरारी लिबरालिज्म। तेबे यार करेक्ट आंसर कौन रही द्वितीय विश्वयुद्ध पर सर्वाधिकारवादी व्यवस्थार अत्याचार मानव जाति को रक्षा करने निमंते समसामयिक उदारवादर सृष्टि होइथिला। एही मतरे राष्ट्र हेउची गोष्ठी बा वर्ग मानकर महासंघ बा संघ मानकर एक संघ अटे। राष्ट्र सेही गोष्ठीवर्गों कार्यकलापर समन्वय रक्षा करे और सेमानक मध्य थिबा विवादर समाधान मध्य करिथाय। क्वेश्चन नंबर 14 देखिबा उदारवादर अवदान मान सबू कौन आमको दर्शाइबा कहिछि। डिफाइन द कंट्रीब्यूशन ऑफ लिबरालिज्म। तेबे यार सठिक उत्तर कौन रही ना उदारवादर विभिन्न अवदान गुड़िक हूँ कौन कौन तथा शिल्प शिक्षा और साहित्यर जागरण तथा अभ्युदय संपन्न होइछि एवं धर्मगुरु मानकर दुरात्म्य कमाई पारिछि। अर्थात आमर जो उदारवादर जो आमर अवदान मान सब कौन कौन रही ना शिल्प शिक्षा और साहित्यर जागरण बा उन्नति संपन्न घटाई एवं धर्मगुरु मानकर दुरात्म्य को से कमे पारिछि। यह एकछत्रवादी मानक कबलरू समाज को रक्षा करि पारिछि और अत्याचारी राजा मानकर अर्थात राजनैतिक गोष्ठी मानकर शोषण को मध्य सीमित करि पारिछि। तापर आम देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को उदारवादर 4 गोटी घोषणानामा दर्शाओ।
डिफाइन द फोर डिक्लारेशन ऑफ लिबरालिज्म। तेबे यार सठिक उत्तर कौन रही ना 1968 इंग्लैंड रे अधिकार आईन एवं 1789 फ्रांस रो व्यक्ति और नागरिक अधिकार घोषणा 1968 अमेरिकार स्वाधीनता घोषणा एवं जातिसंघर मानवीय अधिकार हेउची उदारवादर चारि गोटी घोषणानामा। तापर आम देखिए 16 नंबर क्वेश्चन नव्य उदारवाद कौन डिफाइन नियो लिबरालिज्म। तेज यार सठिक उत्तर कौन रही ना 1970 दशक पर यूरोपीय राष्ट्रगुड़िक आर्थिक अवमूल्यन निमंते जनमंगल राष्ट्र धारणा को दायी करा जाई मुक्त बजार अर्थनीति सपक्ष में जुक्ति करथिले। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मार्गारेट थाचर और युक्तराष्ट्र अमेरिकार राष्ट्रपति रोनाल्ड रिगान द्वारा प्रवर्तित नीति को नव्य उदारवाद नाम नामित करा जाइथिला। तापर हम देखिए क्वेश्चन नंबर 17 नव्य उदारवाद केतोटी लक्षण आमको दर्शाइवाई कही नव्य उदारवादर केतटा लक्षण आमको दर्शाइवाई कही डिफाइन द फीचर्स ऑफ द नियो लिबरालिज्म। तेज यार सठिक उत्तर कौन रही ना नव्य उदारवाद एक रक्षणशील चेतना भाव विप्लवर विरोध करिथाए। यह जगतीकरण अर्थव्यवस्थार समर्थन करिथाए अर्थात आमर जो नव्य उदारवाद रहिला यह कौन करथाए ना जगतीकरणर अर्थव्यवस्था को समर्थन करिथाए। यह राष्ट्रर आर्थिक क्षेत्र में मात्राधिक हस्तक्षेप को विरोध करथाए एवं बजार को अर्थनीतिर नियंत्रणवर्ती करिया को जुक्ति बाड़ी थाए। तापर हम देखिबा क्वेश्चन नंबर 18 इतिहासर वस्तुवादी व्याख्या संबंध में मार्क्स को चिंताधारा दर्शाओ डिफाइन मार्क्स मेटेरियलिस्टिक कनसेप्शन ऑफ हिस्ट्री। तेबे यार सठिक उत्तर कौन रही ना मार्क्स को मतरे इतिहास लिपिबद्ध करिथिबा समाजर प्रत्येक स्तर यथा दासत्व समाज सामंतवादी समाज पुंजीवादी समाज वस्तुवादी बा अर्थनैतिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होइथांती। इतिहासर एही प्रतिटी समाज धनी निर्धनी बा शोषक और शोषित श्रेणी विभाजित समाजर स्वरूप दर्शाई आछंती। एहाकु परिवर्तन करी एक श्रेणीविहीन समाज प्रतिष्ठा निमंते वस्तुवादी शक्ति अर्थात उत्पादन और विनिमयर पुनर्विन्यास आवश्यक होता है जहाद्वारा कौन होता है ना अतीतर अन्यायपूर्ण इतिहासर परिवर्तन अणाई पारि थाए बा पारिबो। एहाकु इतिहासर वस्तुवादी व्याख्या बोली कुहाजाई थाए। तापर आम देखा क्वेश्चन नंबर 19 द्वंद्वात्मक वस्तुवाद संबंध में मार्क्स को मत दर्शाओ। तेबे यार सठिक उत्तर कौन रही ना मार्क्स को मतरे इतिहास रे सर्वदा आर्थिक क्षेत्र में क्षमताशील गोष्ठी शासन को नियंत्रित करथांती। मार्क्स को मतरे कौन होता है ना इतिहास रे सर्वदा आर्थिक क्षेत्र में जो माने क्षमताशाली थांती अर्थात जो माने धनी होइथांती सेमाने साधारणतः शासन को नियंत्रित करिथांती ओ क्रमे से गोष्ठी एक विपरीत गोष्ठीर सम्मुखीन होइथांती। से गोष्ठी यथाक्रमे पक्ष और प्रतिपक्ष मध्य संघर्ष समन्वय गोष्ठी जन्मलाभ करिथाए एवं ताहाकु द्वंद्वात्मक वस्तुवाद कुहाजाई थाए। तापर आम देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को सर्वहारार एकछत्रवाद कहले कौन दर्शाओ डिफाइन डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटारिएट्स।
ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଦରିଦ୍ର ଭୂମିହୀନ ଖଟିଖିଆ ଶ୍ରମିକମାନେ ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କ ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସଦାସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ସହ ସଂଘର୍ଷରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଯେଉଁମାନେ ଦରିଦ୍ର ଭୂମିହୀନ ଖଟିଖିଆ ଶ୍ରମିକମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ପୁଞ୍ଜିପତିମାନଙ୍କର ପୁଞ୍ଜିପତି ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ତ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଶୋଷଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କ ସହ ସଂଘର୍ଷରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ସମୂଳେ ବିକାଶ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶାସନ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରି ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବା ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ କିଛି କାଳ ନିମନ୍ତେ ସମୂହ ଭାବେ କ୍ଷମତା ଜାହିର କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସର୍ବହରାର ଏକଛତ୍ରବାଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱ କ'ଣ ଦର୍ଶାଅ ଡିଫାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଇତିହାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତିଟି ସମାଜରେ ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଇତିହାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମକୁ ଦୁଇଟା ଶ୍ରେଣୀ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ କ'ଣ କ'ଣ ନା ଧନୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିବ ନିର୍ଦ୍ଧନ। ଗୋଟେ ସମାଜରେ କ'ଣ ଥିବେ ନା କିଛି ଲୋକ ଧନୀ ଥିବେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ନିର୍ଦ୍ଧନ ଥିବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମାଜରେ କ'ଣ ଥିବେ ନା ଶୋଷକ ଥିବେ ଶୋଷିତ ଥିବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଭୂସ୍ୱାମୀ ଭୂଦାସ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକ ଜମି ଥିବ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟୋଟାଲି ଜମି ନଥିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଥିଲାବାଲା ଆଉ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ନଥିଲା ବାଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା ନାଗରିକ କ୍ରୀତଦାସ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ଜଣେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିବ ଆଉ ଜଣେ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସହୁଥିବ ଆଦିମାନେ ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ସଂଗ୍ରାମରେ ମାତି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପୁଞ୍ଜିପତି ଓ ସର୍ବହରା ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ସଂଘର୍ଷକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22 କୁ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ମୂଲ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ମୂଲ୍ୟ କହିଲେ କ'ଣ ଡିଫାଇନ୍ ସରପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିବ ନା ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ରବ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଶ୍ରମଦାନର ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଦ୍ରବ୍ୟର ସମୁଦାୟ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ ଶ୍ରମିକ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ହକଦାର ଅଟେ କିନ୍ତୁ ସେ ତାହା ପାଇ ନଥାଏ ଏବଂ ତା'ର ପୁଞ୍ଜିପତି ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ରବ୍ୟର ବଜାର ଦରରୁ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରମିକର ମଜୁରୀ ବା ମୂଲ୍ୟକୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ରହିଥାଏ ତାହାକୁ ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23 ଅରାଜକତାବାଦ କ'ଣ ଦର୍ଶାଅ ଡିଫାଇନ୍ ଆନାର୍କିଜିମ୍। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା କୌଣସି ଧରଣର ରାଜନୈତିକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ସ୍ଥିତି ନଥିବା ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅରାଜକତା କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଧରଣର ରାଜନୈତିକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱର ସ୍ଥିତି ନଥିବା ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଆମର ଅରାଜକତା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ସମାଜରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଅରାଜକତା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ମତବାଦରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜକୁ ଶାସନ କରେ ସେ ଶାସନର ମାନ୍ୟତା ଓ ଆଇନଗତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ସ୍ୱୀକୃତ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜର ପଡ଼ୋଶୀର ସଂରକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଅରାଜକତାବାଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 24 କୁ ଅରାଜକତାବାଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର ଡିସ୍କସ୍ ଦ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଫ୍ ଆନାର୍କିଜିମ୍। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଅରାଜକତାବାଦୀମାନଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବଦଳରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନ ଗଠନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଧରଣର ସମସ୍ୟାମାନ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ
ଅନୁଷ୍ଠାନର କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପଭୋଗ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସହଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସଂଘର୍ଷହୀନ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25 କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ରକ୍ଷଣଶୀଳତାବାଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର। ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ କନଜରଭେଟିଜିମ୍। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା ରକ୍ଷଣଶୀଳତାବାଦର ଜନ୍ମ କେଉଁଠି ହୋଇଛି ନା ବ୍ରିଟେନରୁ ହୋଇଛି। ବ୍ରିଟିଶ ଦାର୍ଶନିକ ଏଡମଣ୍ଡ ବର୍ଗଙ୍କ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଜନକ ଭାବରେ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆମର ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଜନକ ଭାବରେ ବା ପିତା ଭାବରେ କାହାକୁ ଆଖ୍ୟାୟିତ କରାଯାଇଛି ନା ବ୍ରିଟିଶ ଦାର୍ଶନିକ ଏଡମଣ୍ଡ ବର୍ଗ। ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଓ ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତତ୍କାଳୀନ ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂଗଠିତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ରକ୍ଷଣଶୀଳତାବାଦର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26କୁ ପ୍ରଭୁତ୍ୱବାଦୀ ରକ୍ଷଣଶୀଳତାବାଦ କ'ଣ ଦର୍ଶାଅ। ଡିଫାଇନ୍ ଅଥରିଟେରିଆନ୍ କନଜରଭେଟିଜିମ୍। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା ପ୍ରଭୁତ୍ୱବାଦୀ ରକ୍ଷଣଶୀଳତାବାଦର ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଦାର୍ଶନିକ ହବ୍ସ ଓ ଯୋସେଫ ମାୟରେ। ତେବେ ଦାର୍ଶନିକ ହବ୍ସ ସମାଜରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ନିଜ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସଂକୁଚିତ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଯୋସେଫ ମାଇସ୍ପେଙ୍କର ମତରେ ବିପ୍ଳବ ଯୋଗୁଁ ସାମାଜିକ ସଂହତି ବିପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ପ୍ରଚଳିତ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବା ଅନୁଚିତ। ସେ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ରାଜତନ୍ତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱବାଦ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 27 କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ପାରମ୍ପରିକ ରକ୍ଷଣଶୀଳତାବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ଡିଫାଇନ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ କନଜରଭେଟିଜିମ୍। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା ପାରମ୍ପରିକ ରକ୍ଷଣଶୀଳତାବାଦର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଏଡମଣ୍ଡ ବର୍ଗ। ତାଙ୍କରି ମତରେ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନକରି ଭାବିଚିନ୍ତି ଗତାନୁଗତିକ ଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଲେ ହିଁ ସାମାଜିକ ସଂହତି କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହୋଇନଥାଏ। ପ୍ରଥା, ପରମ୍ପରା, ଶୃଙ୍ଖଳା, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ସପକ୍ଷରେ ଏହି ଧରଣର ରକ୍ଷଣଶୀଳତାବାଦ ମତ ଦେଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 28 ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ରକ୍ଷଣଶୀଳତାବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ଡିଫାଇନ୍ ୱାନ୍ ନ୍ୟାସନାଲିଜିମ୍ କନଜରଭେଟିଜିମ୍। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦୀ ରକ୍ଷଣଶୀଳତାବାଦର ମୁଖ୍ୟ ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ହେଉଛନ୍ତି ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ଡିସଗାଏଲ୍। କିଏ ନା ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ଡିସଗାଏଲ୍। ସେ ସମାଜରେ ରହିଥିବା ଉଚ୍ଚ ଓ ଧନୀ ବର୍ଗର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଓ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଛନ୍ତି। ବ୍ରିଟିଶ ସଂସ୍କାର ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କୁ ମତଦାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ, ବାସଗୃହ ଓ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ସମର୍ଥନ କରିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 29 ନୂତନ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ ରକ୍ଷଣଶୀଳବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ଦର୍ଶାଅ। ଡିଫାଇନ୍ ନ୍ୟୁ ରାଇଟ୍ କନଜରଭେଟିଜିମ୍। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା ନୂତନ ଦକ୍ଷିଣପନ୍ଥୀ
ରକ୍ଷଣଶୀଳତାବାଦର ଦୃଢ଼ ସମର୍ଥକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଡ଼ାମ ସ୍ମିଥ। ସେ ମାତ୍ରାଧିକ ସରକାରୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରତିବାଦରେ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ଆର୍ଥିକ ଉଦାରତା ଓ ସାମାଜିକ ପ୍ରଭୁତ୍ୱବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13। ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱ ପଠନରେ ଆଦର୍ଶ ଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ କହିଛି। ଡିସ୍କସ୍ ଦ ନର୍ମେଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଟୁ ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରି। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱନୀତି ଆଦର୍ଶ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆଦର୍ଶ ଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତି ରାଜନୀତି ଅଧ୍ୟୟନକୁ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଓ ଦର୍ଶନଶାସ୍ତ୍ରର ନିକଟତମ କରିଥାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଗବେଷକ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଅନୁଭବକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଆଦର୍ଶ ଭିତ୍ତିକ ସମାଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରମାନ ବାହାର କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 31। ଆଦର୍ଶ ଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତିର ଲକ୍ଷଣମାନ ଆଲୋଚନା କର। ଡିସ୍କସ୍ ଦ ଫିଚର୍ସ ଅଫ୍ ନର୍ମେଟିଭ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଆଦର୍ଶ ଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତି ସର୍ବଦା ସ୍ୱାଧୀନତା, ସମାନତା, ନ୍ୟାୟ, ଅଧିକାର, ସହଯୋଗ, ସହାନୁଭୂତି ଓ ଶୋଷଣମୁକ୍ତ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇକିନା ଆମର ସେ ଗବେଷଣା କରିଥାଏ। ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନୁମାନ ସିଦ୍ଧ, କଳ୍ପନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ଅବାସ୍ତବ ଅଟେ। ଏହା ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସଫଳତା ଓ ବିଫଳତା ଆକଳନ ନିମନ୍ତେ କିଛି ଆଦର୍ଶଗତ ଆଧାରକୁ ରଖିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 32କୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକାର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱ ପଠନରେ ଐତିହାସିକ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦର୍ଶାଅ। ଡିସ୍କସ୍ ଦ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଟୁ ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରି। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି ନା ରାଜନୀତି ତତ୍ତ୍ୱ ପଠନରେ ଐତିହାସିକ ପଦ୍ଧତି କୌଣସି ଘଟଣାବଳୀ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ପତ୍ତି ଓ କ୍ରମ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଐତିହାସିକ ବିବରଣୀ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଇତିହାସର କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏଗୁଡ଼ିକର ଅତୀତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନ ଜାଣି ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏହି ପଦ୍ଧତି ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଶା କରୁଛି କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ନିହାତି ଭାବରେ କ୍ଲାସ୍ଟି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।